اللہ اکبر اللہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مردیگر وآواز ولن صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمۃ للعالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، لعنت اللہ علی اعدائہم ومکسر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم یجدک یتیما فآویٰ صلوات، اللہم صلی علی محمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ سارے بازو بلند کر کے زندہ ماحول سے جشن کا ماحول، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، برائے خوشنودی ختمی مرتبت بلند تر صلوات، انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، شیعہ سنی احباب کا مجمع، پہلا فقرہ شان مصطفیٰ کا آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، پھر دیکھیں گے کس ماحول میں آپ نے سننا ہے۔ مجھے جو ماسٹر صاحب نے حکم دیا میں تو بھرپور کوشش کروں گا اس کے مطابق چلنے کی اور اتنا ہی پڑھوں گا، لیکن میں نے آپ کو بھی دیکھنا ہے آیا آپ بھی اتنا سنیں گے یا نہیں سنیں گے۔ پہلا فقرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ جس کا چاند جیسا چہرہ دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس کی انگلی دیکھ کے چاند کٹ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ کسی عام ہستی کا جشن نہیں منایا جا رہا۔ الحمدللہ ہم نواسے کا ذکر بھی چوک میں کرتے ہیں، نانا کا جشن بھی چوک میں کرتے ہیں۔ ربیع الاول کی خوشیاں در حقیقت محرم کے غم کا صدقہ ہے۔ یہ محرم اور سفر کا غم نہ ہوتا
تو کبھی ربیع الاول کی خوشی نہ ہوتی۔ ربیع الاول میں نبی کا میلاد منا کے ہم زمانے کو بتا رہے ہیں۔ محرم اور سفر کا نتیجہ دیکھ لو، یزید مر گیا ہے، حسین زندہ ہے۔ علی اکنا رے حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ شیعہ سنی احباب تشریف فرما ہے، اور شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا نہیں، پاکستان سب کی جاگیر ہے۔ سنی میں محرم میں اہل سنت بھائی بھی ہمارے ہاں آتے ہیں، اور ربیع الاول میں ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی مقامات پہ 12 ربیع الاول کے دن اہل سنت کے جلوس نکلے، شیعوں نے استقبال کیا۔ یہ دلیل ہے اتحاد کی، نبی بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں۔ یہ جشن کسی عام ہستی کا نہیں ہو رہا۔ جو پیچھے بات بیٹھے توجہ ہے آپ کی، یہ بات یاد رکھنا کہ اس کے ذکر میں بولنے کی آپ کو دعوت دینے لگا ہوں کہ جس کے ذکر میں اس کے ہاتھوں پہ بے زبان کنکر بھی بول پڑتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ اہل زبان بیٹھے ہیں، صاحبان لسان بیٹھے ہیں۔ یہ ذکر اس کا ہے جو سید الابرار ہے، احمد مختار ہے، حبیب ستار ہے، محبوب غفار ہے، شافی یوم قرار ہے، سرور طیب لیل و نہار ہے، سرور عالم ہے، مونس اعظم ہے، وارث زمزم ہے۔ قبلہ دو عالم بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ماشاءاللہ۔ قبلہ یہاں کم بیٹھے ہیں، یہاں زیادہ بیٹھے ہیں، اس لیے میری توجہ یہاں زیادہ ہے، آپ پہ بھی توجہ ہے۔ قبلہ دو عالم ہے، محبوب دو عالم ہے، خیر المجسم ہے۔ یہ اس کا ذکر ہے جو رنشہ کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو رونق ششجہات ہے۔ یہ اس کا ذکر ہے جو نور اول ہے، جو عشق اول ہے، جو حسن اول ہے، جو خلق اول ہے، جو خلق اول ہے، جو کریم اول ہے۔ یہ اس کا ذکر ہے جو مولا کل ہے، جو دانا سبل ہے، جو ختم الرسول ہے۔ یہ اس کا ذکر ہے جو سرکار دو جہاں ہے، سردار مرتضیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک بھائی نے نعرہ لگایا نعرہ حیدری، اور ایک جو ابھی بھی خاموش ہے انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یہ اس کا ذکر ہے جو رونق کے کائنات ہے، جو سر چشمہ علم و حکمت ہے۔ یہاں دیکھیں بھائی، یہاں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو رونق کائنات ہے، جو سر چشمہ علم و حکمت ہے، جو مالک کوثر و جنت ہے، جو سلطان دین و ملت ہے، جو انتہائی کمال ہے، منتہائی کمال ہے، ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، عاشقوں کے دلوں کا قرار ہے۔ یہ اس کا جشن ہے جو رہبر موسیٰ ہے، ہادی عیسیٰ ہے، منبع قرآن ہے، سیرت قرآن ہے، ناطق کے قرآن ہے، ہر مسلم کا ایمان ہے۔ یہ اس کا ذکر ہے جو قرآن میں کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، کہیں داعین اللہ ہے، کہیں سراج منیر ہے، کہیں بشیر ہے، کہیں نذیر ہے، کہیں صاحب درود ہے، کہیں صاحب تاج ہے، کہیں صاحب معراج ہے۔ یہ اس کا ذکر ہے جو خاتم النبیین ہے، جو سید المرسلین ہے، جو رونق دارین ہے، سید ثقلین ہے، جد الحسن والحسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد بلند صلوات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو ٹافیاں پھینکنے والا سلسلہ یہ روکے، ٹافی کوئی نہیں پھینکے گا۔ بچوں کی جو سسٹم ہے وہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں، آنا جانا توجہ رکھیے۔ یہاں بعد میں لنگر تقسیم کیجئے گا جتنا آپ کا دل کرے گا، اور بچوں کو بٹھائیے، توجہ یہاں رکھیے۔ ایک ہفتہ ہو گیا، اس سے پہلے
जिस गली में भी जाते थे, जिस महल्ले से गुजर होता था, जिस बाजार से गुजरते थे, एक ही नात साउंड वाले ने अपने माइक पे लगाई होती थी, सोहना आया ते सज गए ने, सारे बोलो, हाँ, सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। जमाने को ये तो बताते हो कि सोना आया, कई साल गुजर गए, हम कानों से ये सुन रहे हैं सोना आया, सोना आया, सोना आया। ये भी तो बताओ कि कहाँ आया। जिस घर में सोना आया उस घर के मालिक को अबू तालिब कहते हैं, उसे अबू तालिब कहते हैं। अच्छा, ये भी कमाल खुदा है, अल्लाह ने अपना सोना भेजा अबू तालिब के घर में, फिर अबू तालिब का सोना भेजा अपने घर में। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। तवज्जो रखना, सोना अल्लाह का था, घर अबू तालिब का, सोना अल्लाह का, खाने अबू तालिब के घर से। अल्लाह का भी वादा हो गया, ए अबू तालिब, एक दिन आएगा सोना तेरा होगा, घर मेरा होगा, बीवी तेरी होगी, खाने मेरे होंगे। हजरत इमरान अबू तालिब बुलंद तर सलावत। अगर इमरान काफिर थे तो फिर 17 बरस बोलो माशाल्लाह। अगर इमरान काफिर थे तो फिर 17 बरस बोलो। मोहम्मद किस लिए पलते रहे इमरान के घर में? नारे तो जो है सामने मोहतरम माशाल्लाह, ये भी कमाल है मास्टर साहिब। जिसने मोहम्मद को माला, जिसने मोहम्मद को पाला, ये उसे भी नहीं मानते। फिर जिसको मोहम्मद ने पाला, ये उसे भी नहीं मानते। फिर भी काफिर हम हैं, ये मुसलमान हैं। चलो हम वैसे ही काफिर जैसे अबू तालिब, तुम वैसे मुसलमान जैसे अबू। ये यजीद की वकालत करने वालों से कह रहा हूँ, यजीद को मुसलमान कहते हैं, हमें काफिर कहते हैं। फिर याद रखना, दुआ करो अल्लाह क़यामत के दिन हमें वहां से उठाए जहां से अबू तालिब उठे, तुम्हें वहां से उठाए जहां से यजीद उठे। अगर अबू तालिब काफिर। सामीने मोहतरम, अल्लाह ने अपने हबीब को, चलो अगर दिल आपका बना हुआ है थोड़ा जिक्र अबू तालिब का ना करना माशाल्लाह, थोड़ा सा माशाल्लाह, क्योंकि बच्चे की विलादत है तो बच्चे की मुबारक घर वालों को देनी है ना, माशाल्लाह, तो जिसके ताल्लुकात ही घर में ठीक ना हो। अच्छा, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मुमकिन है कोई जवान यहाँ आके एतराज करे, मौलाना मिलाद नबी का है, आपने जिक्र अबू तालिब का शुरू कर लिया। शियों को कोई और काम होता ही नहीं, मिलाद नबी का जिक्र अली का, मिलाद नबी का जिक्र बतूल का। जवाब दे दूं? माशाल्लाह, अल्लाह दर्जात बुलंद करे। डॉक्टर क़याम आज़मी मरहूम के, उन्होंने लिखा था, एक रोज़, तवज्जो, एक रोज़ एक साहिबे ज़ुल्फ़े दराज ने मुझसे कहा कि कब ये सुखनवर की बात है, आता नहीं है ज़िक्र रसूल खुदा तुम्हें, बस फातिमा का जिक्र है, हैदर की बात है। मैंने कहा कि ज़िक्र रसूल खुदा करूं, बोले कि हाँ यही तो जौहर की बात है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, जिसे समझ आए हाथ ज़रूर उठाना, मुझे पता चले बात पहुँच रही है। मैंने किया जो दावत अव्वल का तज़किरा, बोले हटाओ इसमें तो हैदर की बात है। मैंने सुनाया जो आया ततहीर का नज़ूल, बोले कि घर में रहने दो ये घर की बात है, बोले कि घर में रहने दो ये घर की बात है।
میں نے کہا کہ جہاد پیغمبر کروں بیان، خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ جہاد پیغمبر کروں بیان، خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے۔ میں نے سنایا جو شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ اس میں رسول کے بستر کی بات ہے، بولے کہ اس میں رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول کس طرح کروں، احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ بولے کہ ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو مقدر کی بات ہے۔ تم نبی کی زندگی کا جو واقعہ اٹھاؤ گے، سیرت طیبہ کا جو صفحہ پلٹاؤ گے، اول بھی علی ہوگا، آخر بھی علی ہوگا۔ مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی۔ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی علی، سارے بولو نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی، نعرہ حیدری۔ ہم تو علی کے عشق میں انسان بن گئے، ماشاءاللہ۔ ہم تو علی کے عشق میں انسان بن گئے، جیسے کہ قمروں مثل سلیمان بن گئے۔ ماشاءاللہ، وہ انسان کیا بنے، ابو سفیان بن گئے۔ اب بھی حسینیت کی دشمن ہے یزیدیت، چہرہ بدل لیا اور طالبان بن گئے۔ نعرہ حیدری۔ تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے، اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے۔ چہرے تو کچھ ہلتے ہیں، کچھ تو ادھر ہی جاتے ہیں، ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے۔ آئے سنیں ذکر ابو طالب کا۔ کون ابو طالب؟ اچھا، یہ جتنی نعتیں پڑھی جاتی ہیں تاریخ اسلام کی گردانی کر کے دیکھ لیجیے، شان مصطفیٰ میں سب سے پہلی نعت جس نے پڑھی تھی اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ علامہ امینی نے جلد نمبر 18 میں جناب ابو طالب کی وہ نعت لکھی القدیر کتاب میں، جو جناب نے حضرت رسول خدا کی شان میں پڑھی، اور پوری نعت اہل سنت کے منابع سے لکھی۔ اس کا ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، دل ہے؟ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کی طرف دیکھ کے فرمایا، واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوصدا فی التراب دفینا۔ اے محمد، اللہ کی قسم، یہ کافر تجھے کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک میں زندہ ہوں۔ تو تبلیغ کر، فی التراب دفینا، جب تک میں مٹی میں دفن نہ کر دیا جاؤں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، تو تبلیغ کر۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو طالب نے۔ آؤ قرآن کی طرف، اللہ نے فرمایا، یا ایھا رسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر، ما انزل الیک من ربک، وہ جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ اگلی آیت نے فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے نہیں گھبرانا، تجھے لوگوں سے میں بچاؤں گا۔ وہاں ابو طالب نے کہا میں بچاؤں گا، یہاں اللہ نے کہا میں بچاؤں گا۔ سنیں گے جملہ، وہاں ابو طالب نے سنبھالا میں بچاؤں گا، یہاں اللہ نے تسلی دی میں بچاؤں گا۔ پتا چلا پیغمبر کو ساری زندگی بس دو سہارے تھے، ایک سہارے کا نام اللہ ہے، ایک کا نام ابو طالب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। आगे आ जाइए, बिस्मिल्लाह, सारे आगे आ जाइए। बहुत शुक्रिया। एक सहारे का नाम अल्लाह है, एक सहारे का नाम अबू तालिब है। अब ये न कहना कि जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया वो अबू तालिब, ना 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 ना, जिसके सदके में घर घर तक इस्लाम पहुंचा है उसे अबू तालिब कहते हैं, उसे अबू तालिब। अच्छा, दलील क्या है? मैंने पैगंबर की शान पढ़नी है लेकिन थोड़ा सा जिक्र जनाब अबू तालिब का करना चाहता हूं। दलील क्या है कि हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। मैं खुद कहता हूं कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और मुंह मटके में डाल के नहीं, चौक में खड़ा होकर कह रहा हूं। मेरे सामने 3 रास्ते हैं, तीनों के सामने कह रहा हूं। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा क्योंकि कलमा वो पढ़ता है जो पहले काफिर हो। जिसके घर में इस्लाम पले उसे अबू तालिब कहते हैं। दलील ये दी जाती है, नहीं 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 मौलाना, तारीख उठा के देखिए, तारीख में ये मिलता है कि पैगंबर ने जब अपने चचा को देखा, आखिरी वक्त था, रात का बंद कमरा था, अंधेरा था, बंद कमरा था, मोहम्मद आए, चचा के कान में आके आहिस्ता से कहने लगे। वहाँ तीसरा बंदा था नहीं, या भतीजा था या चचा था। भतीजे ने चचा के कान में आके आहिस्ता से कहा, चचा चचा यहाँ आप हैं या मैं हूँ, तीसरा बंदा कोई है नहीं, आहिस्ता से मेरे कान में कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ज़माना देता हूँ आप जन्नत में जाएंगे। और जाहिर शर्म नहीं आती जो बंद कमरे में रात के वक्त मोहम्मद ने अबू तालिब के कान में कहा, तूने वो तो सुन लिया जो गदीर के मैदान में कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, रहमत हजरत इमरान अबू तालिब बुलंद तर सलावत। छेड़ा है तो फिर अब छोड़ना ना, कुछ नहीं दीन मोहम्मद अली बगैर। ये पैगंबर की हदीस थी, लविज्तमान नास कुल्लुहुम अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु नार। कर दिल में इब्लीस की मूरत ही ना पड़ती, ज़हनों में मवद्दत की कदूरत ही ना पड़ती। करते अगर सभी इंसान प्यार अली से, दोज़ख को बनाने की जरूरत ही ना पड़ती। जब तीसरा बंदा कमरे में था नहीं तो तुम्हें ये किसने बताया? और जहां 1.25 लाख था वो खबर तुम तक नहीं पहुंची ना। सामने मोहतरम, अगर नबी की विलादत का पूछना है तो अबू तालिब से पूछो, नबी की शहादत का पूछना है तो अबू तालिब के बेटे से पूछो। अच्छा, एक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फ़िक्र यकीनन मौजूद होंगे क्योंकि मिलाद नबी का है। एक बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ, पैगंबर के बाद खिलाफत, इमामत, विलायत, हुकूमत के बारे में सबका इख्तिलाफ है मुसलमानों का, लेकिन ज़ाते मुस्तफ़ा वो अजीम ज़ात है जिसके बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं। हाँ, अलबत्ता किसी ने 40 साल के बाद माना, किसी ने पहले माना, ये अपनी जगह है, लेकिन ये सब मानते हैं कि नबी आखिरी नबी थे। ये सब मानते हैं कि खातमुन नबी जी ने आपके बाद नबूवत ख़त्म है। ये भी सब मानते हैं कि आप पे किताब कुरान नाजिल हुई है ना ऐसी बात। लेकिन नबी की तारीख़ विलादत पे आज तक मुसलमान इकट्ठे क्यों नहीं हुए? ये मसला हल करके जा रहा हूँ सिद्धपुरा में कि नबी की सही तारीख़ विलादत क्या है। जो 12 मनाते हैं, परेशान नहीं होना, मनाइए, हम मना नहीं कर रहे, हम आपके साथ मनाते हैं। 17 भी हम मनाते हैं,
कुछ लोग 9 भी मनाते हैं, ईमन के बाज़ किताबों में 15 भी लिखी हुई है। सारे मुसलमान एक पे इकट्ठे क्यों नहीं? इसकी मिसाल मैं दूंगा, समझना आपका काम है। माशाल्लाह फैसलाबाद में मेरा काफ़ी आना जाना है। फैसलाबाद के नौजवान मोमिनीन काफ़ी मोहब्बत करते हैं। सही कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? आपकी खामोशी बता रहा है कि मैं छोड़ता जा रहा हूँ। मोहब्बत करते हैं ना, और मुझे भी आपसे मोहब्बत है। ये आपकी मोहब्बत ही तो है कि कॉल पे आ जाता हूँ। मास्टर साहब खुदा सलामत रखे आपको। आपने आज रात, जब मैं चला जाऊंगा, आपने कहा चले काज़मी साहब से हमारी मोहब्बत है, यूँ करते हैं कि अब काज़मी साहब को हम विश करेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ पे। तवज्जो, आराम से मैं चल रहा हूँ ताकि हर खास आम के जहन की दहलीज पे मेरी बात उतर जाए। आपने कहा जब मौलाना का डेट ऑफ बर्थ आएगा हम मौलाना को विश करेंगे, मैसेज पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे वगैरह वगैरह। एक बंदे ने कहा पता कैसे चलेगा कि डेट ऑफ बर्थ है क्या? उसने कहा ये तो मौलाना के आईडी कार्ड से ही पता चलेगा, और वो आईडी कार्ड तो मौलाना की जेब में है। फिर यूं करते हैं, हमारे पास उनका नंबर भी नहीं, हम चले जाते हैं सियालकोट। सियालकोट जाके मौलाना के घर का पता करेंगे, उनके घर पहुंच जाएंगे, उनसे मिलेंगे, वो ना मिले उनके घर वालों से मिलेंगे, तारीख विलादत पूछ के आ जाएंगे। आप चलते चलते सियालकोट पहुंच गए, किसी से पता किया आपने कि काज़मी साहब का घर कौन सा है? उन्होंने बताया फलां महल्ले में, फलां गली नंबर, फलां घर नंबर। आप पहुंच गए, दरवाजे पे पहुंचे तो आगे लगा था ताला। परेशानी तो हो गई कि फैसलाबाद से आए, सारे दिन का सफर किया, और अब यहां पहुंचे तो आगे ताला लगा हुआ। आपने उस जवान से पूछा जो वहां की रहनुमाई कर रहा था, भाई हमने मौलाना की तारीख विलादत पूछनी थी, मौलाना के वालिदैन कहाँ होंगे? उसने कहा मौलवी साहब खुद तो मजालिस पढ़ने के लिए निकले हैं और वालिदैन भी कहीं और चले गए, अब तो यहाँ कोई भी नहीं। अगर इतनी दूर से आए हो खाली हाथ वापिस ना जाओ, तारीख विलादत का पूछना है तो मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। वो क्या? वो सामने गली के कोने में एक मोची बैठा है। ये मोची बड़ा पुराना बाबा है, ये तब यही था जब मौलवी साहब पैदा हुए थे। आप उससे जाके पूछ लो। आप चलते चलते बाबा जी के पास आए, बाबा साईं, ये साईं सरायकी वाला, पंजाबी वाला, बाबा साईं ये पंजाबी वाला कहेंगे तो आगे से मारेगा, सरायकी वाला। बाबा साईं ये मौलवी